याको आउटा बा बृहत धमनी कहते सबुठु मोटा धमनी यारी गोटे कड़ू सब करोनारी आर्टरी बाहर गोटे बाँरे गोटे डाणे से रक्त संचालन कमिगले ये मांस गुड़ाक सब मरी जाए ये मांस मरीगले हार्ट अटाक हो सेमती रक्त संचालन में जिते अतिमात्रा उपर अंकटा बढ़ी जाए से से पाइप सब फाटी जाती जिते ब्लड प्रेशर बढ़ी जाए से धमनी उपर प्रेशरटा 100, 150, 160, 200 पर्यंत हो जाए डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये सबू माने हार्ट रोगर प्रमुख कारण वर्तमान हार्ट रोगर कारण है आम देश में मेटाबॉलिक रोग हृदरोग को डाक्तरी भाषा कहती हार्ट डिजीज बा कार्डियक डिजीजेस हृद माने हृदय एवं संस्कृत रे ताकू कहते हृदय हरती आउ ददाती माने जे आमर रक्त को ता भितर को निए एवं ताहाको पुणी संशोधित रक्त को पुणी शरीर भितर भर्ती करे आमर ताकू ही कहते हृदय आमर हृदय गोटे एमिति अंग जे कि जन्म 3 मास ठारू मृत्युर 3 मिनिट पर्यंत चालू थाए एवं यह एमती गोटे पंप जो थे 180,000 किलोमीटर धमनी आ शिरा लगी तेणु ये गोटे एमिति अंग जो अंगर सामान्य क्षति हेले आमको जंत्रणा हुए जहाँ को आम हृदरोग बोली कहते हृदरोग हृदय हूँ गोटे ऋषि भली एते 180,000 धमनी आ शिरा भितर रक्त प्रवाह करी से दूषित रक्त बा अशोधित रक्त को पुणी फुसफुस साहाय्य परिष्कार करी निजे पुणी परिष्कार रक्त को ऑक्सीजन सहित मिसई शरीर प्रति अंग को खाद्य जोगाए बल जोगाए शक्ति जोगाए तेणु सी गोटे ऋषि तेणु सब बेले से भल रक्त दौथा पाखु खराब रक्त आसुए तेणु गोटे माता को जेते जंत्रणा देले से ये कम विरत हयनि हृदरोग किमिति आरंभ हुए तो मुझे कहबी किंतु हृदरोग ये बहुत बढ़िबारे लगिला पृथ्वी में कहुच्छी प्रति 12 जन जड़े लोक बर्तमान हृदरोगी एवं एटा इंडिया रे आउरी टिके बेसी इंडिया रे हृदरोग होची 12% लोक बर्तमान 112 जन लोक बर्तमान हृदरोग बढ़िबारे लगी तेणु हृदरोग जो एमती जो रेट रे बढ़िलानी एवं एथिरे जेते लोक मरुछंती तार संख्या अतुलनीय एवं एमाने सबुबले मध्य वयस किंबा आद्य वार्धक्य एवं वार्धक्य ये रोगर संख्या बेसी वर्तमान परिवेश रे ये रोग मध्य युवक मानू 24-25 वर्षर युवक मानू धरी हार्ट अटैक कलानी तेणु यह कहवा बाहुल्य जे हृदरोगर संख्या बढ़िबारे लगी एवं यह जो रोजगार क्षम मनुष्य को मारिबारे साहाय्य करुछि माने मारिबारे एकदम ठीक ठीक भाव न चलिले आद्य यौवन में मरीजार संभावना अच्छी ताले वर्तमान भारत रे हृदरोग मानकर संख्या एते बेसी हो गलानी तार ग्लोबल इन्सिडेंस टू भारत रे इन्सिडेंस बेसी कहीं ना भारत रे जेनेटिकली आम एमती भाव में जन्म होचे आमर पितृपुरुष जो जीन आसूसी से हृदरोगी हवा स्वाभाविक एशिया रे याकू कहउचंती भारतीय लोक मानकर धमनी टिके सरू से जेतेबेले कोलेस्ट्रोल किंबा से प्रकार फैटी जिनिस डिपोजिट हो जाए ताहले सेतेबेले हृदरोग हो जाए जहाँ को आम हार्ट अटैक बोली कहू एवं आम यही जो कथाटा को जानिबा पई हेले वर्तमान ओवरऑल प्रिवेलेंस ऑफ सीवीडी एमंग द एडल्ट पॉपुलेशन इज हायर आउ जो माने सिटिन जॉब करूछंती ऑफिस रे काम करूछंती सेमानक संख्या भी बेसी तेणु कौन पई एते डेथ होची ना डेथ होची तार हृदरोगर माने जो रक्त संचालन बंद हो गले हृदपिंडर जो मांस अच्छी से मरी जाती मरीगला हृदरोग जो हुए सांगे सांगे लोकर कहार हार्ट फेलियर हो जाए कहार हार्ट रो गति बढ़ी जाए कहार हार्ट रो गति कमी जाए एवं निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट हुए एवं से अतिमात्रा अस्थिर हो पड़े जंत्रणा एत जुगे है जे ताकू जदि आम गोटे जंतारे जनकर हाथ गोड़ को माने भर्ती करी थरे मोड़वा दिथर मोड़वा 3 थर मोड़वा ताठू हृदरोग हार्ट अटैक रे जंत्रणा अधिक हुए तेणु एथुरु जानिबा उचित जे आमे किभली भाव रे इथुरु रक्षा पाई परिबा इथुरु तार कॉमन कारण हैला जे माने आम मानकर चलनी
ବହୁତ କାରଣ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, ଧୂମପାନ ଅଛି, ଆଲକୋହଲ ବା ମଦ୍ୟପାନ ଅଛି। ଏସବୁ କାରଣରେ ଆମ ଚଳଣିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦୌ କରିପାରୁନେ, ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନେ, ଆମର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆମର ପେଟରେ ଚର୍ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏସବୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ହୃଦରୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ୟାର ଆମର ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ କୋଉ ରୋଗରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ହେଲା ହୃଦରୋଗ। ତେଣୁ ତାପର ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଲା କ୍ରନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ ରୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରନିକ୍ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଲଙ୍ଗସରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ମରିବାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ବେଶୀ ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଘଷି ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଠ ଚୁଲି ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଧୂଆଁ ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି, ପବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ର କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଆଟାକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ। ଆଉ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋଅର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଇନଫେକ୍ସନରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇ ହାର୍ଟ ଖରାପ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେକକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଁ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ବେଳେବେଳେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ବେଶୀ ହେବ ଯେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଯିବ, ଲୋକ ଝାଡ଼ା ଫିରି ପକାଇବ, ପରିସ୍ରା କରି ପକାଇବ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପେରିଫେରାଲ ସର୍କୁଲେଟରୀ ଫେଲିଓର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ରକ୍ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 180,000 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହାର୍ଟ ପମ୍ପ କରିକି ରକ୍ତ ପଠାଉଛି। ଏ ପମ୍ପ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହା ସେ ଲୋକ ଶକ୍ରେ ମରିଯିବ। ମେଟାବଲିକ ରୋଗ ମାନେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳିବା, ଆମର ମୋଟାପଣିଆ, ଆମର ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ହାବିଟ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବସି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଅଫିସ କାମ କଲେ, ଦିନେ କେବେ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହୃଦରୋଗର କାରଣ। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଧମନୀର ରକ୍ତର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଅଛି, ରକ୍ତଚାପ, ସେ ହେଉଛି 120ରେ 80 ରହିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ଧମନୀରେ ଉପର ପ୍ରେସରଟା 100, 150, 160, 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତଳଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି 100, 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଇପର ଟେନସନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଏ, ପାଇପ୍ ଫାଟିକିରି ପାଣି ଯେମିତି ଉପରକୁ ବୁହେ, ସେମିତି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉପର ଅଙ୍କଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟିଯାଆନ୍ତି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମସଲ୍ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରକ୍ତ ମାନେ ସେଥିରେ କାରଣ ହେଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ 4ଟା କୋଠରୀ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନିଳୟ। ତେଣୁ ଏ ନିଳୟ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ନିଳୟ ଅଛି, ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ହାର୍ଟଟା ଫୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ହୁଏ। ତାହାକୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ କଞ୍ଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଫେଲିଓର ନ କହିକରି ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଜେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଯଦି କମ୍ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଗଲା, ତାମାନେ ସେଇଟା ରହିବା କଥା 60, 70 ଉପରେ। ଯଦି ସେ 30, 40 ହେଇଗଲା, ଆମର ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଇଟା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ହୁଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କିଡନୀ ରୋଗ ହେତୁ କିଡନୀ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ହାଇପର ଲିପିଡିମିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଉ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍। ଏମାନେ ସବୁ ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାଟ୍। ଏମାନେ ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏ ଧମନୀରେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧମନୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଧମନୀ ଗୋଟେ ଅଛି କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ, ତାକୁ କହନ୍ତି। 2ଟା କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ, ଗୋଟେ ଡାହାଣ, ଗୋଟେ ବାଁ। ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀ ସେ ରକ୍ତରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ମୋଟା ଜାଗାରେ, ମୋଟା ନଳୀରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରେଇ ଦିଆଯାଏ। ୟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଲିଟା ହେଲା କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଓଟାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାର୍ଟଟା ଏଇଥିରୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତ କିଛି ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଓଟା ବା ବୃହତ୍ ଧମନୀ କହନ୍ତି, ସବୁଠୁ ମୋଟା ଧମନୀ। ୟାରି ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ସବୁ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଁରେ, ଗୋଟେ ଡାହାଣରେ। ସେଥିରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଗଲେ ଏ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯାଏ। ଏ ମାଂସ ମରିଗଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ।
ତାର କମିବାରେ ଏକମାତ୍ର ହେଲା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ ଖାଉଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବସିଯିବ, ଖରା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବସିଯିବ, ସେକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍। ଯେମିତି ଡାଲଡା, ବନସ୍ପତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୈଳ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ସବୁ ନୁଡୁଲ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ ତେଲର ଘିଅ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସବୁଥିରେ ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୃଥୁଳ କରିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ଧମନୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାରୁ ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମ୍ ହେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଥଲେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେବାର ଭୟ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ହାର୍ଟରେ ମସଲଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାର୍ଟ ମସଲଟା ବଢ଼ିଗଲେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି, ମାନେ ହାର୍ଟର ସେଟା ଫୁଲିକିରି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେତିକି ମାଂସକୁ ଯେତିକି ଧମନୀ ଅଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା କି ଗୋଟେ ହୃଦରୋଗ କେମିତି ନହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲେଖାଯିବ ଯେ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଦୈନିକ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଯୋଗ କରିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଓଜନ ସ୍ଥିର ରଖିବ, ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଓଜନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଧୂମପାନ କରିବ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭଲ ମାନେ ସବୁ ଫଳ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇବ, ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ ଭାତ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ ରୁଟି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଶୀ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟାଟ୍ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ସବୁ ମଲ୍ରୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟାଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଆକୁ ଖାଇଲେ କେତେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିବ, କେତେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢ଼ିବ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କଥା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଏ ରୋଗର କାରଣ, ନିରାକରଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବ, ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ନିଜେ ସବୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଗଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯଦି ହାର୍ଟ ଇସିଜି ମେସିନ୍ ରହିବ, ଏବଂ କାର୍ଡ଼ିଓ ଭଟର ମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଯଦି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ଦେଇ ତାର ଗତି କେମିତି କମାହବ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲେବୁଲରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ହାର୍ଟ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। India's largest and leading cancer hospital chain. 35 years of trusted care with an 85% success rate. HCG, Cuttack and Bhubaneswar.